کے جو ماننے جاننے والے تھے، ارے اب تو پریشان ہو گئے، اب نبی پاک سے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو دیجیے نا میرے لیے، میری شان اور عزت باقی رکھنے کے لیے، ایمان کا مطلب ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آقا نے اس وقت اعلان کر دیا جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں رہے گا، چین میں رہے گا، سکون میں رہے گا۔ کمال ہے، یہ اعلان کھلے عام کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ دائرہ ایمان میں ظاہری طور پر نہیں تھے، اللہ پاک آئندہ دینے والا تھا، مگر آقا نے کی عظیم شرافت کا دنیاوی طور پر تھوڑا سی لحاظ کیا ہے، مگر وہ تو فیوچر کے آشنا نبی ہیں، فیوچر مستقبل کو جاننے والے ہیں، اس لیے ان کو ہم لوگ قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو واقعی دینی شرافت رکھتے ہیں الحمدللہ ان سے ہم کنیکٹڈ رہیں گے، ان سے ہم فیض پائیں گے۔ باقی جو دائرے ایمان میں ہے، اگر دنیاوی شرافت ہے، ایمان کے دائرے میں ہے، الحمدللہ ان سے بھی موالات، ان سے بھی رابطے ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے یاد کرو خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ و امن اور سکون پانے کی جگہ بنایا۔ آج بھی آپ جائیے بخدا اتنا سکون ملتا ہے، سبحان اللہ، اتنا ریلیکس ملتا ہے کہ کیا ہے، مگر ویسا دماغ اترنا ہے، دماغ میں خالی ٹینشن ہو تو دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیے تو سکون نہیں ملے گا۔ آج بھی آپ جائیے، اب دیکھیے نا ادارے میں آپ بیٹھے رہیے گا، پلر نمبر 92 کے بازو میں ایک دروازہ ہے، اس سے آپ جائیں گے نا تو رائٹ سائڈ میں ایک سیڑھی ملے گی، سیڑھی کے اوپر جب جائیں گے تو وہ دار امتحانی میں جہاں سے میرے آقا معراج میں گئے، وہ دار امتحانی کے سامنے ایسے ہی گول سا ایک پلر ہے، دار امتحانی ایک گول سا ایک پلر ہے رائٹ ہینڈ میں، میری طرف اگر بیٹھیں گے تو ایک گول سا پلر ہے، میرے آقا نے براق اسی میں باندھا ہے۔ جبریل علیہ السلام جب لائے تھے آقا کے لیے تو جبریل وضو کا پانی لانے گئے تو براق کو اسی میں باندھ دیا تھا۔ آج بھی بخدا کہہ رہا ہوں، آج بھی اس پلر سے خوشبو آتی ہے، مگر ناک چاہیے، ناک چاہیے۔ سعودی گورنمنٹ نے رات کے 3-4 بجے وہ صاف کرنے کے بہانے سے کیروسن تیل چھڑکتے ہیں اس میں، کیونکہ دیکھتے ہیں وہ شاقان مصطفیٰ جو ہوتے ہیں نا وہ پلر کو ایسے جا کر کے ایسے امت کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں تو خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیروسن تیل لگا دیتے ہیں تاکہ کہ کوئی ٹچ نہ کرے۔ لیکن آج بھی تاریخ گواہ ہے، میری آنکھ گواہ ہے الحمدللہ کہ کیروسن تیل بھی کنورٹ ہو جاتا ہے عطر میں، کنورٹ ہو جاتا ہے، مجبور ہو کر کے بولنا پڑتا ہے اللہ بولنا پڑتا ہے۔ تو کہنا یہ کہ ایسا آپ کا دماغ ہوگا تو الحمدللہ ہر جگہ، جیسے دیکھیے اب یہاں بھی سلام پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی آتما تڑپتی ہے اپنے آقا کی تڑپتی ہے، وہاں بھی جائیں گے تو الحمدللہ تڑپے گی، کیونکہ تفاوت دوری اور نزدیکی کا جو تفاوت ہوتا ہے نا، محبت آڑے نہیں آتی ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ جتنی دوری ہو اور محبت میں اضافہ ہو، نزدیکی ہو تو ماشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی پر قائم رکھے۔ ہم نے امن و سکون کا گہوارہ بنایا، ثواب کا مرکز بنایا۔ اب آپ آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے ٹھہرنے کی جگہ، مقام ترجمہ کر کے لوگ نکل جاتے ہیں قرآن پاک میں، نہیں آپ اس کو توجہ دیجیے، اور حضرت ابراہیم کے ٹھہرنے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا۔ جملے پہ غور کرے آپ، عرفات کی تاریخ، منا کی تاریخ، مزدلفہ کی تاریخ احادیث میں پڑی ہوئی ہے، پوری پڑی ہوئی ہے، آپ قرآن پاک پہ غور کیجیے، کہیں پر بھی ایسا اشارہ نہیں کیا کہ عرفات میں یا منا میں یا مزدلفہ میں کوئی اللہ کا بندہ کھڑا رہا، اس بنیاد پر ہم نے وہاں پر مقام عطا فرمایا، شرافت عطا فرمائی، اس کی وجہ ایک الگ ہوگی۔ یہاں فرما رہا اللہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے حاجیو، اے طواف کعبہ کرنے والو، طواف کرنے کے بعد ادھر ادھر نہیں جانا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اس کعبہ کو بنائے ہیں جس کا تو نے طواف کیا، اب آؤ وہیں پر آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ ایک لفظ محبت میں تو آپ بہت سارے جملے سنے ہوں گے، مگر میں ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے تھوڑا سا بھی اگر عربی پر آپ کو مہارت تھوڑی سی بھی، اگر مطلب یہ کہ یوں سمجھیے کہ تھوڑا بھی گرامر جانتے ہوں گے کہ اس کا معنی یہ ہوتا، اس کا معنی یہ ہوتا، بتائیے اگر آپ پڑھیں گے کبھی بھی آیت کریمہ، بلکہ ہر حاجی الحمدللہ یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، یہ خاص طور سے آیت ہے کہ مقام ابراہیم کو
इबादत गाह बनाओ, नमाज की जगह बनाओ। क्या बताइए, ऑटोमेटिक तसव्वुर जाता होगा कि नहीं? अगर तारीख़ इस्लाम से थोड़ा भी आप वाकिफ़ होंगे, अगर कुछ नहीं वाकिफ़ है तब तो आयत पढ़ करके तबर्रुक के तौर पर चले जाते होंगे, बरकत हासिल होगी। लेकिन एक बंदा है जो तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ है और जानता है कि बिनाए काबा की तामीर करने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब ये आयत करीमा पढ़े तो सारे पस मंज़र उनके ख्याल में आएगा कि नहीं? बताइए, सारा पस मंज़र आएगा, ऐन नमाज की हालत में होगा वो, मगर ख्याल आएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे कैसे किए थे, किस तरह किए थे, क्या कर रहे थे, इब्राहिम उठाकर दे रहे थे या इस्माइल उठाकर दे रहे थे। अगर तारीख़ इस्लाम के बाद नॉलेज की बात करते हैं, आज पीस पास वगैरह के हवाले से तवज्जो दीजिए, नॉलेज की बात करते हैं, इल्म हासिल करो, कुरान बहुत आसान है। ये बताइए कि इन आयतों को जब एक आशिक़ मुस्तफ़ा पढ़ता होगा तो कितना दिल मचलता होगा कि ए अल्लाह, इब्राहिम जिसका कलमा तो हमने नफ्स नबूवत के एतबार से पढ़ा है, मोहम्मद की तरह हमने उनका कलमा नहीं पढ़ा। तवज्जो दीजिएगा, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी होने की हैसियत से हमने उनका कलमा पढ़ा जरूर है, मगर एक इब्राहिम, एक नबी के कदम को तूने नमाज का मकाम बना दिया। बताइए, नमाज का मकाम समझ रहे हैं आप? यानी खुदा को पाने की जगह नमाज होती है ना। इस बात में आया कि बंदा सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में हो। अब आप गौर कीजिए, आप बस 2 लफ्ज में समझिए, लफ्ज नहीं सुनना चाह रहे हैं आप। इब्राहिम के क़याम, इब्राहिम के खड़े होने के मकाम को अल्लाह ने अपने पते की जगह को बनाया था, अपनी मार्फत का मरकज बनाया है उसे, कि अगर चाहते हो खुदा तक पहुंचना, मकाम इब्राहिम में आ जाओ, मकाम इब्राहिम में आ जाओ। आपका नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह उससे तो सदा अफजल है, वो तो इब्राहिम के भी नबी है, सारे नबियों के नबी है ना। सुभान अल्लाह। इसीलिए जब हम मेराज के हवाले से बात देखते हैं, सुनते हैं रिवायतों में, तो जिब्राइल को अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया था, बुला करके लाओ। कैसे लाओ ये नहीं, मगर फुल इजाजत दिया था, बस एक शर्त के साथ, और मतलब ये कि तंबीह के साथ वार्न करते हुए कि नबी को तकलीफ नहीं होना। तो मुस्तफ़ा ने मतलब ये कि अपनी ताकत मलकूतियत, बल्कि ताकत मलकियत से, फरिश्ते की ताकत से छत को चीरते हुए आए थे और नबी के कदम को अपने मुकद्दस नूरी होंठ से बोसा दिए थे, तब मुस्तफ़ा उठे थे। तवज्जो दे रहे हैं आप? मुस्तफ़ा के मकाम का, मुस्तफ़ा के कदम का इतना असीम मकाम है कि सैयदुल मलाइका अपने होंठ को बोसा दे रहा, सैयदुल मलाइका अपने होंठ को बोसा दे रहे। मुस्तफ़ा उठे ये सोचते हुए कि अगर उठेंगे तो कहीं तकलीफ ना हो जाए, तो आपका जाहिर है पाँव अगर कोई बड़े से बड़ा, ज़ाहिरी तौर पर कोई छोटा भी अगर पाँव दबाने लगे तो अच्छे से अच्छा नॉर्मल हो जाता, होता है कि नहीं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का क्या मकाम होगा आप सोच सकते हैं। लोग बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता, कहीं भी जाते मदीना बाग, कहीं भी जाते मदीना बाग, एक म्यूजियम के सरकार देखने के जाते हैं, नहीं होता आकर के यहाँ करें तो अच्छा, आगे बढ़े तो अच्छा। और या फिर ये बोलते कि जा करके 40 नमाज पढ़ने के वास्ते हम जाते, नहीं बाबा, नबी नहीं होते तो ना नमाज होती, ना 40 होता, ना मस्जिद नबवी। नबवी मस्जिद है, वो इलाही मस्जिद नहीं, नबवी मस्जिद नबवी है, बोलते हैं ना मस्जिद नबवी, मतलब उस मस्जिद को नबी से निस्बत हासिल है। आका ने फरमाया 40 वक्त की नमाज। कहना ये है कि बुजुर्गों की तरह, जिस तरह बुजुर्गान दिन कामयाब हुए हैं, आपको भी उसी बेस के साथ जिंदगी काटना है। खुदा की कसम, हज़रत सैयदना इमाम आज़म है, बारगाह रिसालत में तशरीफ फरमा, इमाम आज़म जिन्होंने 4 सहाबी को तो अपने माथे की आंख से देखा, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। हज़रत अनस को देखा, अब्दुल्लाह इब्न औफा को देखा, साद इब्न साद साइदी को देखा, आमिर बिन वासिला को देखा, ये 4 सहाबा को अपने आंख से देखा। सहाबा बोले तो हुजूर को देखने वाले, एक आंख के वास्ते से नबी को देखने वाले इमाम आज़म बारगाह रिसालत में खड़े हैं। आप तो 1400 बरस के बाद है ना, हुजूर की सेंचुरी के, हुजूर की सदी के हैं, खड़े हैं, और खड़े होने के बाद अदब और एहतराम के साथ खड़े हैं। तवज्जो दीजिएगा, और ये क्या अर्ज कर रहे हैं, ये अर्ज करने से पहले सुन लीजिए। आज एक हदीस पाक आपके सामने बड़ा मतलब सोशल मीडिया के जरिए से हमारे पास में देखा, क्या 3 मस्जिद की तरफ सवाब की नीयत से जाना चाहिए, 3 मस्जिद की तरफ, मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा, मस्जिद नबवी, बस ना, और कहीं भी सवाब की नीयत से नहीं जाना चाहिए। वो कहना ये चाह रहे हैं कि दरगाह वगैरह जो जाते हैं सवाब की नीयत से, वो गलत है। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब उसका जवाब हम कहें कि इधर उधर दें। इमाम आज़म जो हुजूर की सेंचुरी के हैं, भाई आज की हमारी बात तो 1400 बरस के बाद कुछ तो गड़बड़ हो सकती ना, नबी के ज़माने की बात है, उनकी सदी की बात है। इमाम आज़म फरमाते खड़े हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम